ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮದ ದಂಡವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂತ ಅಥವಾ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಆ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಕಾಲನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನು? ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯೇನು? ಈ ಎಲ್ಲ ಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಜಗದ್ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಳ ಪ್ರವಚನ. बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डारे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कैडी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನಾಕಾರ, ಕುಲದ ಮಾಲೀಕ ಕಬೀರ್ ದೇವ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಇವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬನಾರಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಭರತ ವರ್ಷದ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲೆಹರ್ತಾರ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸರೋವರವಿದೆ. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ದ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ರೂಪಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂತಹ ಜೀವನ ಲೀಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜನಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹಳವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತನ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ 4 ವೇದಗಳು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಂದು 600 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ 120 ವರ್ಷಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತನ್ನ ಆ ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಆಧಾರದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲೀಲಾಮಯಿ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತೆ ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃವೇ ಅವರು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ವಾಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖಕಮಲದಿಂದ, ಕವಿತೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಕಾವ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತು ದೋಹೆಗಳು, ಶಬ್ದಾವಳಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ. ಅನ್ಯ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಅಂತರ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಹಿಮನ್ ರವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಹಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರಹಿಮನ್ರ ಹಾಗೂ ಕಬೀರರ ಈ ವಾಣಿಗಳು ಓದಲು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಇವರನ್ನು ಕವಿಗಳೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಪೊರೆಯು ಸರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಕವಿಗಳ ವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಅಂತರದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಹಿಮರು ಹೇಳ್ತಾರೇನೆಂದರೆ, ಖೀರಾ ಸಿರ್ಸೆ ಕಾಟಿಕೆ ಮಲಿಯೇ ನಮಕ್ ಲಗಾಯೆ ರಹಿಮನ್ ಕರ್ವೆ ಮುಖನಕು ಚಾಹತ್ ಯಹಿ ಸಜಾಯೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಬೀರರ ವಾಣಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕೆ ಆವತ್ ಗಾಲಿ ಏಕ ಹೈ ಉಲ್ಟೋ ಹೋ ಅನೇಕ और कह कबीर ना उल्टियो व रह जाए एक ही एक. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ವಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ರಹಿಮನ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆ, ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ನೀಡಬೇಡ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀನೂ ಎದುರುತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೆರಡು ಸಲ ಬೈಯುವನು ಮತ್ತದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುವುದು. ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆ ರಹಿಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಲಿ ಹಿ ಸೆ ಉಪಜೆ ಕಲಹ ಕಷ್ಟ ಔರ್ ಮೀಚ್. ಆ ಕಟು ಮಾತಿನಿಂದ, ಕೋಪದ ಮುಖದಿಂದ ಅವನು ಬೇಕಾದನ್ನಂತೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಕೇಳಿಸಿದ, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದು ಮತ್ತದರಿಂದ ನಂತರ ಮೃತ್ಯುವು ಆಗಬಹುದು. गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच हार चले सो साधु है और लाग मरे सो नीच. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಂದ ಎರಡು ಮಾತು ಕೆಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸರಂತೆ ಹೋಗುವಾತನೇ ಸಂತನು ಮತ್ತು ಅವನಂತೆ ಆದರೆ ಜಟಾಪಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನಂತೂ ನೀಚನು. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಜಟಾಪಟಿ ಜಗಳವಾಗುವುದು. ಯಾರು ಸಾಯುತ್ತಾರೋ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕವಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅವರು ಕವಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ವಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯನ ಅಂದರೆ ಕವಿತೆಗಳ ಮುಖೇನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಶಬ್ದಾವಳಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಏನು ಓದುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕವಿಯೆಂದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ವೇದಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಣಿಗಳು ಏನಿವೆ ಅವು ಅನ್ಯ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅರಿವೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಪಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವತಃವೇ ಸಂತರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃವೇ ಸದ್ಗುರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ, संत सोए जो सीधा चाले. ಸಾಧು ಸಂತ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಬದ್ಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ವಿಕಾರಗಳನ್ನು, ಈ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನೇರ ನಡೆಯುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ತಾವು ಕೇಳಿರುವಂತೆ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಲಡಾಯಿ ಜಗಳ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಃವೇ ಸದ್ಗುರು, ಸ್ವತಃವೇ ಹಂಸಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃವೇ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश. ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತರು ಮತ್ಯಾರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು, ಅವರು ನಂತರ ಆ ಮಾಲೀಕನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದರು. ಏನೆಂದರೆ, ನೀವೇ दोहू ठोर है एक तू, बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजोय. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಮೇಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಇಳುಕಿ ನೋಡಿದರು, ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದರು, ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಅವರು 104 ವರ್ಷದವರು. 104 ವರ್ಷಗಳ ಆ ವಯೋವೃದ್ಧ ಮಹರ್ಷಿಗೆ 4 ವೇದಗಳು ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಿದ್ದವು, ಪವಿತ್ರ ಗೀತೆಯು ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಪೂರ್ಣ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಮಹಾಪುರುಷ. ಮಹರ್ಷಿಯ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. 1400 ಋಷಿಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೇದಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿದ್ದರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಇದಂತೂ ಮಾಲೀಕನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 86ರ ಮಂತ್ರ 26 ಮತ್ತು 27ರಲ್ಲಿ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 82ರ ಮಂತ್ರ 1, 2, 3ರಲ್ಲಿ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 96ರ 16ರಿಂದ 20ರ ತನಕ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನದು? ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಆ ಕಬೀರ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ, ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ. ಆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಏನು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಈ ವೇದಗಳ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ? ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 10, ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 161ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಲ್ಲಿ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 80ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆಂದರೆ, ಆ ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 32ರಲ್ಲಿ, ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರಲ್ಲಿ, ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಬೀರ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಮಹಿಮೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ, ವೇದಗಳ, ಮಂತ್ರಗಳ ಏನು ಸಾರಾಂಶವಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕವೀರ್ ಅಂಗಾರಿ ಅಸಿ ಬಂಭಾರಿ ಅಸಿ, ಸ್ವರ್ಜ್ಯೋತಿ ಋತುಧಾಮ ಅಸಿ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 32ರಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕವೀರನು,
ಕವೀರ, ಇವರು ಇವನನ್ನು ಕವಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕವಿರ್ದೇವ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಕವಿರ್ದೇವ. ಕವೀರ ಸಾಹೇಬ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಬೀರ ಸಾಹೇಬ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆವು. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ತಜ್ಞರು ಇವನನ್ನು ಕವಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಕವಿ. ಕವಿರ್ದೇವ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕವಿ ಸಾಹೇಬ ಹೇಳಿ, ಕಬಿ ಸಾಹೇಬ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಆ ಕಬೀರ ದೇವನನ್ನು ಕಬೀರ ಸಾಹೇಬ ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದೆವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಬೀರ್ ದೇವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ವೇದಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಬೀರ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಬೀರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕಬೀರ ದೇವ, ಕಬೀರ ಸಾಹೇಬ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಕಬೀರ ದೇವ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಶರೀರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನೇ ತನುರ್ ಅಸಿ, ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅಗ್ನೇ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ತಾವು, ತನು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತನು ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಅಸಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ತಾವು ತೇಜೋಮಯ ಶರೀರಯುಕ್ತರು. ಅಗ್ನೇ ಶಬ್ದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ತತ್ವದಿಂದ ಆದುದಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ದೇವರ ಶರೀರವೇನಿದೆ ಅದು ಶುಕ್ರಂ ಅಕಾಯಂ ಐಸನಾ ವೀರಂ ಅಭಿಂಧಂ ಅವರ್ಣಂ. ಮತ್ತು ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ವಯಂಭೂ ಪರಿಭೂ. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹ ಪರ್ಯಾಗಾತ್. ಸಹ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೆಯ, ಸನಾತನ. ಮತ್ತು ಆಗಾತ್ ಅಂದರೆ ದೇಹವುಳ್ಳ. ಆಗಾತ್, ಗಾತ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಆಗಾತ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಸಹಿತ. ಅವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಶರೀರ ಶುಕ್ರಂ ಅಕಾಯಂ ಐಸನಾ ವೀರಂ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶರೀರವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಆದುದಲ್ಲ. ಅದು ನಾಡಿರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶರೀರವು ನಾಡಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ತತ್ವದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಂ ಅಕಾಯಂ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಶರೀರವಲ್ಲ ಅವರದು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಪರ್ಯಾಗಾತ್. ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಾತನು. ಅವರ ಯಾರೂ ಜನಕರಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಜನಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಸತ್ಗುರು ಜನನಿ ಜನೆ ಉನ್ಕ ಮಾನ ಬಾಪ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸೇ ರಹಿತ ಹೈ ಜಾನಾ ತೀನು ತಾಪ. ಹಾಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನೇ ತನುರಸಿ, ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ತಾವು ತೇಜೋಮಯ ಶರೀರಯುಕ್ತರು. ತಾವು ಸಶರೀರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಶರೀರವಿದೆ, ತೇಜೋಮಯ ಶರೀರವಾಗಿದೆ ತಮ್ಮದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸೋಮಸ್ಯ ತನುರ್ ಅಸಿ. ವಿಷ್ಣವೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ತ್ವಾ ಅಂದರೆ ಆ, ಸೋಮಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಮರ ಪುರುಷನ, ತನು ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಅಸಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರವಿದೆ. ಅಂದರೆ 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ ಸಂತರು, ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ, ಆದರಣೀಯ ಧರ್ಮದಾಸ ಸಾಹೇಬರು, ಆದರಣೀಯ ಮಲೂಕದಾಸ ಸಾಹೇಬರು, ಆದರಣೀಯ ನಾನಕ ಸಾಹೇಬರು, ಆದರಣೀಯ ದಾದು ಸಾಹೇಬರು, ಆದರಣೀಯ ಗರೀಬ್ ದಾಸ ಸಾಹೇಬರು, ಆದರಣೀಯ ರಾಮಾನಂದ ಸಾಹೇಬರು, ಆದರಣೀಯ ಘೀಸಾ ದಾಸ ಸಾಹೇಬರು, ಈ ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಬೇರುಳ್ಳ, ಕೆಳಗೆ 3 ಗುಣರೂಪಿ ಶಾಖೆಯುಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚರೂಪಿ ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ ಅವಿನಾಶಿ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂತ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುವನೋ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವನೋ, ಅಂದರೆ ಬೇರು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಕಾಂಡ ಯಾರು, ಕೊಂಬೆ ಯಾರು, ಈ ಶಾಖೆಗಳಾರು, ಸಹ ವೇದವಿತ್
ಅವನು ವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತನು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ದೇವರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार. ಮತ್ತು ಬೇರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಳಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಗೆದು ಬಿಟ್ಟೇ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇರು ಆಗಿರುವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನು ಪರೋಕ್ಷನು. ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಗುಪ್ತನು, ಅವನು ಬೇರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನು, ನನ್ನದು ಓಂ ನಾಮವಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಖಂಬ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆ ದಿವ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿರುವ ಬೇರು ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ 3 ಗುಣರೂಪಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತುಗುಣ ವಿಷ್ಣು, ತಮಗುಣ ಶಿವನು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂತನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಸಹವೇದವಿತ್, ಅವನು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಮ ಪದವಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸಾಧಕನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಲಾರನು. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವನೋ ಮತ್ತು ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆತನದೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಅವನದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯವಾಗಿವೆ. ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಮೊದಲೂ ಜನ್ಮವಿತ್ತು. ಈ ರಾಜರುಗಳದ್ದು ಕೂಡ, ಈ ಸೈನಿಕರದ್ದು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಜನ್ಮವಿತ್ತು. ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸದಿರು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತೇನೆಂದರೆ, ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಕ್ಷರಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ನಾಶವಂತ ಪ್ರಭು ಆಗಿರುವನು. ಅದರದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 16ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷರಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಪುರುಷ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಾಶವಂತರು. ಕ್ಷರಪುರುಷ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮನು, ಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು ಇವನನ್ನು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಪುರುಷನನ್ನು ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಾಶವಂತರು. ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮವಂತೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾರದು ಸಾಯದು. ನಂತರ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಹತು ಅನ್ಯಃ. ಆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಭು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಕ್ಷರಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಪುರುಷ. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 15ರ ಶ್ಲೋಕ 16ರಲ್ಲಿ ಯಾವ 2 ಪುರುಷರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಷರಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಪುರುಷ ಇವರಿಂದ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಗವಂತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಭು, ಯಾರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಹತು ಅನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾರತಃ ಯಹ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಆವಿಶ್ಯ ವಿಭರ್ತಿ ಅವೇಶ್ವರಃ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಯಾರು ಕ್ಷರಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನು. ಅವನು ಪರಮಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಪರಮಾಕ್ಷರ ಪುರುಷನು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿರುವನು, ಕುಲದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿರುವನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನೇ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಗಿರುವನು. ಈಗ ಬೇರು ಏನಿದೆ, ಅದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ವೃಕ್ಷದ ಪೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ ದೇವರು? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಪ್ರಪಂಚರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಯಾವುದು ತಕ್ಷಣ ನೆಲದ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಕಾಂಡ, ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಪ್ಪ ಕೊಂಬೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಕಾಂಡದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ ಈ ಕ್ಷರಪುರುಷನೆಂದು. ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂಜನ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಂಬೆ, ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗೆ 3 ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇವು ಇವನ ಪುತ್ರರು ಕಾಲನದು ಬ್ರಹ್ಮನದು. ರಜಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತಗುಣ ವಿಷ್ಣು, ತಮಗುಣ ಶಿವನು. ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲೆರೂಪ ಪ್ರಪಂಚ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲೆರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಮೂಲದಿಂದ. ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳ ತನಕವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಬೇರಿನಿಂದ, ಮೂಲದಿಂದ. ಈಗ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಪರಮಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಅವನೇ ಎಲ್ಲರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಮೊದಲಂತೂ ನಾವು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯೋಣ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಅವನು ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದನು? ಎಂಥದ್ದು? ಹೇಗೆಂದರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಯಾರು? ಯಾರನ್ನು ಕಬೀರ್ ದೇವ ಎಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂದು ಕುರಾನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಮತ್ತು ಯಾರು 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 7ನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ? ಅವನ್ಯಾರು? ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನ ಹೆಸರು ಕಬೀರ್ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವುದೋ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೋ, ಆಗ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗುವೆವು. ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದು. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತೊಡಗುವೆವು. ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 58ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಭ್ರಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸರಿದು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಗುವುದೋ ಆಗಲೇ ನೀನು ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವೆ. ಆಗಲೇ ನೀನು ಭಕ್ತನಾಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು, ಮಿಳಿತವಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೊಡಗುವೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ಆಗ ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಬಲ್ಲೆ. ಈಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅನೇಕ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಬೋಚೋಲೆಧಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚುಂಬಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಯಸ್ಕಾಂತದೊಡನೆ ಲೋಹ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದರ ಆ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಕೂಡ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದರಿಂದ ಅನೇಕವಾಗುವಂತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತವರು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಿದ್ಧಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಅಲಖ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಗಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅನಾಮಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ಯ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯ ಬಳಿ 3-4 ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಅವನ ಬಳಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅವನ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪದವಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಏನು ಪದವಿಯ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2 ಬಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಶರೀರನಾಗಿರುವನು. ಅಗ್ನೇ ತನುರ್ ಅಸಿ, ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ತಾವು ತೇಜೋಮಯ ಶರೀರಯುಕ್ತರು, ತಾವು ಸಶರೀರರು. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭದ್ರಾ ವಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ಯ ಮಹಾನ್ ಕವೀರ್ ನೀವಚನಾನಿ ಸನ್ಸನ್. ಆ ಕಬೀರ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆ ಮಹಾನ್ ಕವೀರ, ಆ ಸಮರ್ಥ ಕಬೀರ ದೇವ, ಅನ್ಯ ಭದ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರ, ಬಹಳ ಸುಂದರ, ಬೇರಾವುದೋ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ವಾಣಿಯನ್ನು ನೀ ವಚನಾನಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಹರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ಯ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗ್ನೇ ತನುರಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಾವು ಶಶರೀರರು, ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸೋಮಸ್ಯ ತನುರ್ ಅಸಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ, ಸತ್ಯಖಂಡದಿಂದ, ಆ ದ್ಯೂಲೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನದ್ದು ಹಗುರವಾದ ತೇಜಪುಂಜದ ಶರೀರವಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನದ್ದು ಏನು ರೂಪವಿದೆಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನದು ಸತ್ಯಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಬೀರ ದೇವನ ಒಂದು ರೋಮಕೂಪದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಆಗಲೂ ರೋಮಕೂಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಷ್ಟು ತೇಜೋಮಯ ಶರೀರ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲತೆಯನ್ನು ಈ ಶರೀರದ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಳಲಾರದು. ಅದನ್ನು ಸಂತ ಜನರು ಯಾರ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿ ಯಾರದು ತೆರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ಆ ಕವೀರ ದೇವರು ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 26 ಮತ್ತು 27 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ದ್ಯೂಲೋಕದ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅತಿಗತಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹಗುರ ತೇಜಪುಂಜದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸಿಡಿಲು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ, ಧಾತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಂಚಿನ ಧಾತುವಿನ ತಟ್ಟೆ, ಕಾವಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಸಿಡಿಲು ಕಂಚಿನ ಧಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಗತಿ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸೋಮಸ್ಯ ತನುರ್ ಅಸಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಂತುಕನಂತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಬರುವವರ ತಿಥಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅತಿಥಿ ಬಂದರು. ಹೀಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅತಿಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆ ಅತಿಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂದು ರೂಪ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸೋಮಸ್ಯ ತನುರಸಿ. ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ತ್ವ ಅಂದರೆ ಆ, ಸೋಮಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಮರ ಪುರುಷನ, ಮತ್ತು ತನು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಅಸಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತೆಯೇ ಅತಿಥಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂತರ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಅತಿಥಿ ರೂಪದಿ ಪ್ರಕಟ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸದ್ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಾನನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಮತ್ತು ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವನದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಪೂಜ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅವನು ಕಬೀರ್ ಅಂಗಾರಿ ಅಸಿ, ಬಂಭಾರಿ ಅಸಿ, ಸ್ವರ್ಜ್ಯೋತಿ ಋತುಧಾಮ ಅಸಿ. ಅವನು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಧಾಮಯುಕ್ತನು, ಸತ್ಯಧಾಮದವನು, ಮತ್ತವನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವಾತನು. ಬಂಭಾರಿ, ಬಂಭ್ ಅಂದರೆ ಬಂಧನ, ಅರಿ ಅಂದರೆ ಶತ್ರು, ಬಂಧನಗಳ ಶತ್ರು, ಬಂದಿ ಛೋಡ್. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಬಂದಿ ಛೋಡ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸುವಾತ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 82ರ ಮಂತ್ರ 1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿದಿರುವವರ, ವಿದ್ವಾನರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜತ್ತು ಆರ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶಿತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಸ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ವೇದಗಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದು, ಅದೂ ಸಮಯ ಬರುವುದು ಮಾಲೀಕನದು. ಆದರೆ ಈಗ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ದಾಸ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ವೇದ ನೀಡಿದರೆ ಆಗ ಈ ನಕಲಿ ವಿದ್ವಾನರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಹಾಋಷಿಗಳು, ದಯಾನಂದರಂಥವರು, ನಕಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಭ್ರಮಿತಪಡಿಸಿದವರು, ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳುವರು ರಾಮ್ಪಾಲ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಈತ ವೇದಗಳನ್ನು ಏನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಇವನು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಕಬೀರ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಕಬೀರ ಏನು ಬಲ್ಲ, ವೇದ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 600 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಕೋಶ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವೇದಗಳ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ದಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರದೇ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಂಬದ್ಧ ಬರೆಯದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತಿವರು ಕೆಲವು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇದಗಳ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಶರೀರನು, ಅವನು ಮಾನವ ಸದೃಶ ಶರೀರನು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇವರು ಏನೇನೋ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುವಾದಕರ್ತರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು. ದಯಾನಂದರ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶದ ವಿಚಾರಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಸಾಕಾರನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಗಿಳಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರನು, ವೇದಗಳು ನಿರಾಕಾರನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ, ದಯಾನಂದ ನಿರಾಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದರಂತೂ ನಿರಾಕಾರನೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದೇ? ಆದರೆ ವೇದಗಳು ನಿರಾಕಾರವೆನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೇಶೀಯ ಸಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಸದೃಶ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 82 82 ಮಂತ್ರ 1ರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಾತನು, ಸರ್ವ ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಭು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾತ, ರಚನೆ ಮಾಡುವಾತ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಾತ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಸದ್ಗುಣಗಳ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪಾಪಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗಾರಿ, ಅವನು ಕವೀರ ಅಂಗಾರಿ. ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಪಾಪ, ಅರಿ ಅಂದರೆ ಶತ್ರು. ಮತ್ತು ಅವನು ರಾಜನ ಸಮಾನ ದರ್ಶನೀಯನು, ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯನು, ಸಾಕಾರನು. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಗತಿಯಿಂದ ಅತಿ ಗತಿಶೀಲ ವಸ್ತುವಿನ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾರು ದೃಢ ಭಕ್ತರಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 96ರ ಮಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 16ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 20-21 ತನಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ತಮ್ಮ ಆ ಗುಪ್ತನಾಮ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿ. ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ರಹಸ್ಯಮಯ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ 17ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಶಿಶುರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನವಾಣಿ ಕಬೀರವಾಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ, ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಕಾವ್ಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಕವಿತೆಗಳ ಮುಖೇನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರೆಂದೂ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಮರಪುರುಷ. ಮತ್ತು ಆ ಅಮರಪುರುಷನ ಮೂಲಕ ಕೃತ ಆ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಣಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಋಷಿಮನ, ಋಷೀಕೃತ. ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಮಾಲೀಕನ ವಾಣಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಣಿ. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ 3ನೇ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯಂ ಧಾಮ್ ವಿರಾಜಂ. ಅವರು 3ನೇ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸುಂದರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಸುಂದರ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಶರೀರ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಆ ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರದು ನಮಗೆ ಬಯಕೆ ಇದೆ? ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಕಾಲಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಭ್ರಮಿತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯದಾದೆವು. ಈಗ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಧ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸತ್ಯ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಗುರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುವುದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಪಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತವೆ, ಶುಭವಾಗಲಾರದು. ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭೋಗದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮವು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಾವು ಜ್ಞಾನಹೀನರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಮಾಡಿರಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು 0.01 ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಾರರು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ತರು ಕೂಡ. ಸರಿ, ನಮಗಂತೂ ಈ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಪೃಥ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನದ್ದು ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾಲನು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 3 लोग से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅವನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಜೀವನ, ಸಾಮಾನ್ಯನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಿ. ನೀವು ಇಡೀ ಜೀವನ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು. ಬಂಗ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು, ಬಂಗ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು, ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು, 4ನೇ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು, 6ನೇಯದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಂದಾದರೂ ಮೃತ್ಯು ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕಾಲನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಮಗೆ ಕೇವಲ 2 ಊಟ ಬೇಕು, 2 ವೇಳೆಯ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಮಾಲೀಕನು ನೀಡುವ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, करता 3.5 हाथ गणाता 4.25 और कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार. ತಮ್ಮ ಶರೀರವೇನಿದೆ ಮನುಷ್ಯನದು 3.5 ಕೈಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅಳೆದು ನೋಡಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕವರಿರಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ. ತಮ್ಮ ಈ ಕೈ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 3.5 ಕೈಗಳ ಉದ್ದದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ. ನಿಮಗೆ ಮಲಗಲು ನಿಮ್ಮ 1 ಕೈಯಷ್ಟು ಅಗಲ, ನಿಮ್ಮದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೈಗಿಂತ ಅಗಲ ಮತ್ತು 3.5 ಕೈಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ. गरते 3.5 हाथ और गणाता 4.25. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ವೆರಾಂಡಾ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೋ, ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗಂತೂ ಇಡೀ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಲಾನ್ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೋಸದ ದಂಧೆಯಿಂದ ಆ ಪಾಪಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುವು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಗುವುದು. ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರೊಡನೆಯೋ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡೇನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಯಾರದೋ ಎತ್ತು ಆಗುವವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವನು. ಅವನು ಯಾರಿಂದ ಮೊದಲು ಹಣ ಪಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಅವನ ಎತ್ತು ಆಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವನು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವನು. ಅವನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನದು. ಹೀಗೆಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ತಾವುಗಳು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ, ಏನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು, ಮಕ್ಕಳಾಗುವರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಂದರ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಸುವೆ, ಕಾರು ಕೊಳ್ಳುವೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವೆ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೆಲಸವೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದು? ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಪೊರೆ ಕಳಚಿ ಹೋಗುವುದೋ, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವುದೋ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ್ದು ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर. भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार. ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದಾಗಿತ್ತು ಆ ಲಂಕೆ. ಎಂತಹ ಕುಬುದ್ಧಿಯವನಾಗಿದ್ದ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ ರಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ
ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವಂತೂ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆತ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು ಮೊದಲು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ್ದೇ ಗಾರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಅವನು. ಇಷ್ಟು ಧನಿಕನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ 50-20 ಗ್ರಾಂ 20 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನವಿರಬಹುದು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಹುಕಾರನ ಹತ್ರ ಇರಬಹುದಾ ಏನೋ 20-40 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ. ಅವನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, 1 ಗ್ರಾಂ ಕೂಡ ಒಯ್ಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲಿರಿ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುವಿರಿ 40 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ? ಇದಂತೂ ವಿನಾಕಾರಣ ತಲೆನೋವು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನೀವು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲೂಬಾರದು. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 108 ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಗಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ದುಃಖಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಶರೀರ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಕಪ್ಪಗಿರಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರಲಿ, ಹೇಗೋ ಒಡೆಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲೀಕನನ್ನಂತೂ ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತರು. इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारो हो रे. ಹಾಗಾದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗಾಗಿ ಇದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯ ತಮಗೊಂದು ಕ್ರೇನ್ನಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೀಗ. ಒಂದಂತೂ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು, ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಜಗದ್ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಳ ಪ್ರವಚನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.jagadguru-rampalji.org. ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಿಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಮದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಾಮದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 888 444 7302.